राम राम प्यारो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। ये होची सेही समयर कथा ना जेउ समय रे भगवान रामचंद्र ससुर थिले। ये हूँ गोटे रामंक लीला बा रामंक गोटे लीलामृत कथा। जो कथाटी शास्त्र मत अनुसार शास्त्रकार तो विभिन्न प्रकार मतामत देइछन्ति। तो ये विभिन्न प्रकार मतामत आमे किछि गोटे आज आलोचना करिबा। आमे समस्ते अवगत जे भगवान भक्तंकर समस्त निंदा अपमान सब किसी सही पारती। आपण भगवान को जिते गाड़ी देले भगवान हसे सही जाती, भगवान को रागिले भी से हसे सही जाती। ठीक भाव में आप पूजा पाठ करूना केवे केवे कौन सी कर्म व्यस्त बा कौन सी काम व्यस्त अच्छा आज ठीक है पूजा पाठ करना गोटे सर्टकट पूजा संक्षिप्त कर देइछन्ति। आपण प्रभु क्षमा मागुछन्ति जे प्रभु मो पाखे समय टिके अभाव अच्छी, मु ठीक भाव आज आपंकर पूजा पार्वण कर पारु नाही, तेणु मत क्षमा करेंगे। से भी भगवान सही ना कहीं ना भगवान अत्यंत प्रिय वस्तु हूँ कौन ना से सेवक भक्त प्रत्येक क्षेत्र में देखु भगवान विष्णु समय कथा कहतु, भगवान श्रीहरि कथा कहतु, भगवान श्रीकृष्ण कथा कहतु, मर्यादा पुरुष रामचंद्र कथा कहतु, समस्ते निजर प्रियजन ठारू अर्थात जने जने लोकंकर अति प्रियजन किए तांको स्त्री बा तांको बापा माँ कि तांकर पुत्र गण कि झील तो या समस्त को त्याग करी भगवान जुग जुग गोटे जिनस को सी स्पष्ट कर भगवान को अत्यंत प्रिय वस्तु भक्त। अर्थात भगवान यदि जगत में अच्छा तार मूल कारण होती भक्त मान एमती तो संसार समस्ते समस्त बापा माँ अच्छा, भाई भाई अच्छा, पुओ झी अच्छा, स्वामी स्त्री अच्छा, किंतु ए लोकंकर कौन भक्त कौन सी संपर्क ना ना कौन ना मु निजे आय करी मो परिवार में ताको खर्च करी जहाँ भी मु आय कर अर्थ कौन करी ना मो परिवार समय रखी ताले अर्थात ये मनीष कौन करे ना ये मनीष तार दी प्रकार बंचे ना दी प्रकार केमती बंचे ना गोटे प्रकार बंचवा हूँ कौन से तार निज बंचे अर्थात से जहाँ आय करे से निज खर्च करती अर्थात से निजे बचाई सब किसी करती। आउ गोटे प्रकार मनुष्य अच्छा से कौन करती ना से अन्य बंचती। ताले एटी जो आम कहूँ जे मानव एवं महामानव ये जो मानव एवं महामानव भीतर पार्थक्य कौन मानव एवं महामानव भीतर पार्थक्य जे आज जो व्यक्ति जनक निज निजर परिवार बंचती अर्थात निज से सब किसी करती से साधारण मानव। किंतु जो मनुष्य पर निज को उत्सर्ग करती बा परर उपकार सब किसी करी बसंती सी महामानव। तेणु जो मानव एवं महामानव भीतर पार्थक्य होती। तेणु भगवान तो एमती जानते अवतार पुरुष बा अवतारी पुरुष बा जुग पुरुष कहले अत्युक्ति हेबो नाही। कहीं ना भगवान जो कर्मटी करती ताकू तो लीला बोली जानी तेणु जो कृष्ण लीला कहतु, भगवान राम को लीला कथा कहतु, भगवान विष्णु को लीला कथा कहतु, जगतनाथ जगन्नाथ महाप्रभु को लीला कथा कहतु, समस्त लीला रे किसी गोटे मधुरता रही लीला मध्य सी किसी आमको शिखई था किसी आमको ज्ञान प्रदान करती मार्ग प्रदान करती
ଯେ ସିଏ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁମେ ବିପଦଗାମୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟର ପଥକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତୁମେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଯାଅ, ନିଜ ପାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମର ଗୋଟେ ସାର୍ଥକତା ଆଣ। ନା କାହିଁକି ନା ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେଲା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ ବା ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ। ନା ଜୀବ କିଏ? ଯେ ଆସେ ସେ ଫେରିଯାଏ ସିଏ ହେଲା ଜୀବ, ଆସେ ଏବଂ ଫେରିଯାଏ ସିଏ ହେଲା ଜୀବ, ଯେ ଯାଏ ସିଏ ହେଲା ଜୀବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଆସିଛୁ, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଆମେ ଯିବା, ତେଣୁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଜୀବ। ତେଣୁ ଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଆସିଛୁ, ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମାନବ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଶରୀର ବା ମନୁଷ୍ୟର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଚେତନା ଦେଇ ଆମକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ କୋଉଥିପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଜିନିଷଟା ପ୍ରଥମ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା କଥା ଏବଂ ଏଇ ଶିକ୍ଷାଟି ସିଏ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ମୂଢ ମାନବ କଣ କରେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣକୁ ସେ ଦେଖି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେ କଣ ଦେଖନ୍ତି? ନା ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ଭଗବାନ କେତେ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାରିଲେ, କାହାକୁ ତାରିଲେ, କାହାକୁ ହଇରାଣ କଲେ, ଆଉ କଣ ସବୁ କଲେ, ଏଗୁଡା ସବୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଖରାପ ଗୁଣ ଦେଖିବା ହଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଗୁଣ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ପାଖରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଥିବା ତୃତୀୟ ନୟନ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ଦିଟା ନୟନ ଅଛି ନା, ଦିଟା ଆଖି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଏ ବୃହତା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆଖି ତ୍ରିନୟନ ଅଛି ବା ସେ ଆଖିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ଦେଖିପାରୁନାହିଁ? ନା ଆମ ଭିତରେ ତ ପାପ ରହିଛି, ମୋହ ରହିଛି, ମାୟା ରହିଛି, ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ପରପରି ଈର୍ଷା ଭାବ ଅଛି। କିଏ କଣ କଲା? ଗୋଟେ ଛାତ ଘର କଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା କୋଉଠି ପାଇ ଛାତ ଘର କଲା, ସେ ଗୋଟେ ଗାଡି କିଣିଲା, ତା ଛୁଆକୁ ବାହାରେ ରଖି ପାଠ ପଢେଇଲା। ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ତା ପରର ସବୁ ଦୁର୍ଗୁଣ ଗୁଡାକୁ ଦେଖୁଛୁ। ନା ସିଏ କଣ କଲା ଆମେ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କଣ କରିବା ଉଚିତ ସେଇଟା ଆମେ କେବେ ଦେଖୁନା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଗୁଣ ଦେଖିବା ସେ ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଗୁଡାକୁ ସେ ପରିମାର୍ଜିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି ବା ସେଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ ଲୀଳା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ପାପ করে, ଦିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ମୁଁ ଯୋଉ ଦିଟା କଥା କହୁଛି ସେଟାକୁ ଭଗବାନ କେବେ ବି କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନା କଣ ଦିଟା ଜିନିଷ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତା ଜୀବନ ଭିତରେ ଦିଟା ଭୁଲ କରନ୍ତି। କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କଥା ଟିକେ। ନା ସେଇଟା ହଉଛି କଣ? ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ମାର ଗର୍ଭରେ ଥାଏ, ମା ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜୁଥାଏ, ହରି ନାମକୁ ସେ ଜପ କରୁଥାଏ, କୃଷ୍ଣ ନାମକୁ ସେ ଜପ କରୁଥାଏ, ବିଷ୍ଣୁ ନାମକୁ ସେ ଜପ କରୁଥାଏ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପି ଜପି ସେ ମାର ଗର୍ଭରେ ଥାଏ। ତେବେ ସେଠି ସେ କଥା ଦିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେବେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଯିବି ନା, ମୁଁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ କରିବି, ମତେ ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେବେ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଯିବି ନା, ମିଛ କହିବି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଠକିବି ନାହିଁ ବା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଚୋରି କରିବି ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟି କଥା ସିଏ ତା ମାର ଗର୍ଭ ଥାଇ ସେ ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଥାଏ ବା କହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଆସେ ବା ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂସାର ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବେଶରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି, ସେଇ ପରିବେଶ ଅନୁସାରେ ତାର ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ନା କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଯଦି ବାପା ମା ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥିବେ, ଧର୍ମପରାୟଣ ହୋଇଥିବେ, ସତ୍ପଥରେ ଯାଉଥିବେ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟର ହିତ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିବେ, ଆମିଷ ତ୍ୟାଗୀ ହେଇଥିବେ, ଶାକାହାରୀ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପରିବାର ଯୋଉ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନା, ସିଏ ଦେବତୁଲ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏବଂ ସେ ମାର ଗର୍ଭ ଯୋଉ ଦୁଇଟି କଥା ହେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରିବି, ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବି ନାହିଁ, କାହାର ଧନକୁ ହରଣ କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସେଇ ଭଲ ପରିବାର ଛୁଆଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ
ନା ସେ ଭଲ କାମ ହିଁ କରନ୍ତି। ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କ ବା ପରିବାର ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସତ୍ପଥର ଅନୁଗାମୀ ହେତୁ ସେ ସନ୍ତାନଟି ବା ସେ ଛୁଆଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉ ପରିବାର ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଛି ବା ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବାର ଗତି କରୁଛି, ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିବ ସେ ଛୁଆଟିର ଚାଲିଚଳନ ଆଚରଣ ଠିକ ସେମିତିକା ହିଁ ହେବ। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ତେଣୁ କଣ କରିବେ, ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ସବୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବେ ଠିକ ଦେବତୁଲ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେବେ ଏବଂ ସତ୍ପଥର ପ୍ରତୀକ ହେବେ। ଦେବଗଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇ ସେ ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହଉଛି କଣ ନା ଛୁଆ ତ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଯେ ମୁଁ ଭଲ କର୍ମ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଅ, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଦ୍ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସନ୍ତାନଟି ସେଇ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଲା, ନା କୋଉ ପରିବାରରେ, ନା ଯୋଉ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଲୋକକୁ ଠକନ୍ତି, ପର ଧନକୁ ହରଣ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ମିଛ କୁହନ୍ତି, ଚୋରି କରନ୍ତି। ସେ ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଶିଖିଲେ ଯେ ମୁଁ ବି ତ ଚୋରି କରିବି, ଆଉ ମୋ ବାପା ଚୋରି କଲେ ମୁଁ ବି ଚୋରି କରିବି, ମୋ ମା ମିଛ କହିଲେ ମୁଁ ବି ମିଛ କହିବି, ମୋ ମା ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୂପ ଦଉଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଧୂପ ଦେବି, ମୋ ମା ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଗାଇବି, ଏମିତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ହଉଛି, ଯୋଉ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଉ ସନ୍ତାନଟି ଆମ ସମାଜକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଠିକ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଅନୁଗାମୀ ହଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଥମ ପିତାମହ ଯାହା କଥା ଆମେ କହିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର ଆମେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ତ ଆମେ ସତ୍ପଥର କରି ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଇଟି କଥା ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଅଚିରେ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷ ସଂସାରରେ ସେ ବିଚରଣ କରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି କଣ ହଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିବାର ଯୋଉଠି ମିଛ ଠକ ମଦୁଆ ଜୁଆ ଖେଳି କପଟି ପରେ ଯୋଉ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହବ ସେ ଭଗବାନ ଦେଇଥିବା କଥାଟି ସେ ଆଦୌ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ନା କାହିଁକି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଛୁଆଟି ସିନା ଜନ୍ମ ହବା ପରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସତ୍କର୍ମ କରିବି, ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ଠକିବି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଧନକୁ ହରଣ କରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପରିବେଶ ହେତୁ ସେ କର୍ମ ପଥରେ ପତିକି ସେ ବିପଦଗାମୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ସେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ କୃତଘ୍ନ ହେଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଠକିଦେଲେ ବା ମିଛ କହିଲେ। ତେଣୁ ଏ ବି ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ କଥାକୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେବା କରିବା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ହେଇଯାଏ, କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି ନା ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଠି